डॉक्टर सुरिंदर सिंह मुख्य खेतीबाड़ी अफसर जलंधर के दिशा निर्देशों हेठ ब्लाक खेतीबाड़ी दफ्तर रुड़का कलां विखे किसान सिखलाई कैंप का आयोजन आत्मा स्कीम के तहत किया गया, जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ खेती माहिरां ਵੱਲੋਂ किसानां नूं आधुनिक खेती तकनीकां नूं अपनाउण लई प्रेरित किया गया। डॉक्टर गुरचरण सिंह खेतीबाड़ी विकास अफसर ट्रेनिंग ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ की बिजाई संबंधी किस्मां की जानकारी दी। डॉक्टर गुरिंदरजीत सिंह खेतीबाड़ी अफसर ट्रेनिंग ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ की सीधी बिजाई बारे दस्सिया गया। डॉक्टर संजीव कटारिया डिप्टी डायरैक्टर कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ की फसल के कीड़े और बीमारियां संबंधी किसानों को जानकारी दी गई। इस तरह ही डॉक्टर उपिंदर संधू ਵੱਲੋਂ मिट्टी के सैंपल संबंधी दस्सिया गया। डॉक्टर मनिंदर सिंह फार्म सलाहकार केंद्र ਵੱਲੋਂ नदीरां की रोकथाम बारे जानकारी दी गई। इस तो इलावा डॉक्टर मलविंदर सिंह और डॉक्टर रमनदीप सिंह ਵੱਲੋਂ भी किसानों को संबोधन किया गया। अंत में डॉक्टर रणजीत सिंह चौहान ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर ਵੱਲੋਂ आए हुए सारे ही खेतीबाड़ी माहिरां और किसानों का धन्यवाद किया गया। मैं डॉक्टर रणजीत सिंह चौहान ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर रुड़का कलां जिला जलंधर। अज साडे ब्लॉक दे विच साउणी दीयां फसलां दी बिजाई तो पहलां हर साल असीं 2 कैंप लाउने आ, हाड़ी तो पहलां ते साउणी तो पहलां। उसे लड़ी दे विच अज साउणी दी बिजाई वालीआं फसलां संबंधी जानकारी देण लई एक ब्लॉक पੱਧਰ दा कैंप लगाया गया। इस ब्लॉक पੱਧਰ दे कैंप दे विच पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दा जो कृषि विज्ञान केंद्र है नूरमहल विखे उत्थों दे माहर, साडे जिला जलंधर तो खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग दे माहर, साडे ब्लॉक रुड़का कलां दे माहर, असी सारे इकट्ठे होए हाँ। ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां तो किसान वीर साडे इस कैंप दे विच आए ने। इस कैंप दे विच जानकारी असी यही दे रहे कि पानी नूं किवें बचाउणा, झोने की सीधी बिजाई किवें करनी आ, सीधी बिजाई करन नाल पानी किन्ने क बचत दी हो सकदी है, आउण वाले समय दे विच फसलां नूं बीमारियां ना लगण, अगाऊं प्रबंध की करने आ, ये सब कासे दी जानकारी असी किसान वीरां नूं इत्थे इकट्ठे करके दे रहे हैं। मैनूं उम्मीद है कि ये साडा जिहड़ा कैंप है, जिन्ने भी किसान वीर ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां तो इत्थे आए आ वो इसदा भरपूर लाभ लैणगे ते आउण वाले समय दे विच जिहड़ियां उन्हां ने बिजाई करनी आ, भावें हुण मूंगी दी बिजाई करनी आ, सट्ठी मूंगी दी, भावें जंतर दी बिजाई करनी आ, हरी खाद दी, भावें झोने की पनीरी बीजनी आ ते भावें जदों पनीरी पट्ट के लाउणी आ उहदे संबंधी तकनीकी ज्ञान आ जिहड़ा इत्थों हासिल करके जाणगे ते अपनी जिहड़ी बिजाई आ खेतां दे विच जदों करनी आ, इन्हां गल्लां दा इन्हां नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। मैं इत्थे सारे किसान वीरां नूं ਇਹ भी कहना चाहूँगा साडे ब्लॉक दिआं नूं कि जदों भी किते इहो ਜਿਹੇ साडे कैंप ब्लॉक दे विच लगदे आ, ਵੱਧ चढ़ के किसान वीरां नूं हिस्सा लेना चाहिदा, क्योंकि अज दी खेती वो खेती नहीं रही कि असीं बीज लिया ते वढ लिया। तुसीं पिछले समय दे विच देख ही लिया कि मौसम की मार ने साडी कणक दा झाड़ किन्ना घटाता। सो जेकर असीं इत्थे तकनीकी नुकते कुछ अपनाए हुंदे तां शायद सानूं किते ना किते कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुंदा। सो मैं उम्मीद करदा कि वध तो वध किसान इहो ਜਿਹੇ कैंपां दे विच आउणगे आउण वाले समय दे विच ते तकनीकी ज्ञान जिहड़ा अपने खेतां दे विच वरत के अपनी आमदन दे विच औखा वाधा करनगे। सो मैं इन्ना ही कहना चाहुंदा सी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मेरा नाम संजीव कुमार कटारिया, डिप्टी डायरैक्टर कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल है। अज असी इत्थे ब्लॉक लैवल का जिहड़ा किसान सिखलाई कैंप है उहदे विच असी आए हुए हैं ते इस दौरान जिहड़ा मौसम हैगा आपां नूं पता भी अगे आउण वाला टाइम जिहड़ा हैगा ओह झोने दा, तो उहदे बाबत किहड़ियां जिहड़ियां किस्मां साडी यूनीवर्सिटी नूं सिफारिश कीतीआं गईआं हन उहनां दे बाबत जानकारी दित्ती गई है। इस तो इलावा खादां दी सुचੱਜੀ वरतों किवें करिए उहदे बाबत जानकारी दित्ती है ते बीज की सोध की की महत्ता है उहदे बारे दस्सिया गया ते किसानां नूं जागरूक किया गया। इस दे नाल नाल जिहड़ा लिटरेचर हैगा जिहड़ा कि मक्की दा ते झोने दा वो भी दिता गया तां जो लोकां नूं जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ पढ़ सकण ते समय समय ते याद करके उस तरह की तकनीक जिहड़ी अपना के वध तो वध लाहा जिहड़ा हैगा वो लै सकण। धन्नवाद जी। मैं मलविंदर सिंह एग्रीकल्चर अफसर जलंधर। अज असी ब्लॉक रुड़का कलां कैंप लगा रहे हैं जिहड़ा मुख्य मकसद झोने की सीधी बिजाई ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚ आने वाले कीड़े मकोड़े ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਢੰਗ किस तरह ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਰੁੜਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ PR 126 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਡਰਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਟੌਂਪ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ 1 ਲੀਟਰ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲਿਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟੌਂਪ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਦੀਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸਵਾਂਕ, ਸਵਾਂਕੀ ਜਾਂ ਮੋਥਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਦੀਨ ਨੇ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕੜਾ, ਮਧਾਣਾ ਆਦਿ, ਚਿੜੀਕਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੂਈ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲਮਿਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਤਮਾ, ਬਲਾਕ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।